আবাসনের দাদাগিরি, আবাসনের পরিচালনা করার জন্য টাকা না দেওয়ার প্রশ্ন করায় সরাসরি খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক আবাসিকের বিরুদ্ধে। রবিবার ৬ জুন দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। ৯ জুনের ঘটনা হাওড়ার লিলুয়ার ৩৬ নম্বর রবীন্দ্র সরণি এলাকার। এদিন সেখানে একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে এক আবাসিক প্রশ্ন করেন যে আমরা আবাসনের মেনটেনেন্সের জন্য টাকা দিই, তাই সবাইকে টাকা দিতে হবে। ঘটনার সূত্রপাত সেখান থেকেই। এ নিয়েই প্রথমে বচসা শুরু হয়, তারপরেই হাতাহাতিতে পরিণত হয়। এই ঘটনায় ২ ভাই গুরুতর আহত হন, তার মধ্যে একজনের চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। তারা এই ঘটনার বিরুদ্ধে লিলুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তাদের লিলুয়ার TL জয়সওয়াল হাসপাতালে পাঠান। এখনো পর্যন্ত চিকিৎসাধীন। ঠিক কি ঘটেছিল? আহত জিতার জাবেরি জানান, এদিন আবাসনের বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে একজন ২ বছর ধরে আবাসনের মেনটেনেন্সের জন্য কেন টাকা দেননি বলে প্রশ্ন করেন। তখনই শুরু হয় ঝামেলা। অন্যরা ঝামেলা থামিয়ে দেন। আমরা ঘরে চলে যাই। তারপর 10 মিনিট বাদে আকাশ সিং বেশ কয়েকজনকে নিয়ে আমাদের ঘরে হামলা চালায়, আমাদের খুন করার চেষ্টা করে। আমার ভাই কেতন জাবেরি একটি চোখে গুরুতর আঘাত পায়। আমরা এই আবাসনে নতুন এসেছি, আমরা খুবই আতঙ্কের মধ্যে আছি বলে জানান তিনি। এদিকে অভিযুক্তরা এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে। তারা বলে ওরা নিজেরাই রডের আঘাতে আহত হয়েছে। এদিকে এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লিলুয়া থানার পুলিশ। জিতার জাবেরি আক্রান্ত, তিনি কি বলছেন শুনুন। अटेम्प्ट टू मर्डर करने का कोशिश किया है। मेरा भाई का मेरा घर में घुस के हम लोग को घटना हम बता रहे हैं। बिल्डिंग का मीटिंग था, वो मेंटेनेंस दिया नहीं दिया वो लेके, ठीक है। अभी हम लोग बिल्डिंग में वही बोले हैं कि भैया जो लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो क्यों नहीं दे रहे हो। तो उसमें हम लोग बिल्डिंग में जनरली हम लोग पूछा, हम लोग नए नए आए, एक सेकंड, तो हम लोग नए नए तो हम लोग को कुछ पता नहीं क्या है, तो हम लोग वही पूछे, ठीक है। हमारा तो कोई गलती नहीं है कि भाई हम लोग का मेंटेनेंस हम लोग का राइट है कि जो लोग नहीं दे रहा क्यों नहीं दे रहा। हम किसी का नाम नहीं लिया। उसमें वो लोग बोला तू हमको क्यों बोला मेंटेनेंस देता। हम बोला हम तो जनरली बोला आपका नाम नहीं लिया। उसमें वो लोग बोला कि तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। उसमें उस समय वो लोग हमको और मेरा भाई को खूब मारा, ठीक है। बिल्डिंग वाले लोग रोक दिया। उसके बाद हम लोग अपना घर चले गए। बिल्डिंग वाले लोग उन लोगों को साइड करके उन लोगों को घर भेज दिया। उसके बाद 10 मिनट बाद उसका कोई 8 से 10 लड़का लोग हमारा घर में घुस के हम लोग दोनों को अटेम्प्ट टू मर्डर मार डालने का कोशिश किया है। बहुत मारा है घुस के। और वो लड़का का नाम है आकाश सिंह। 8 से 10 लड़का लोग हम लोग इतना मारा वो ध्यान में नहीं है। आकाश सिंह लड़का का नाम है जो 2 तला में रहता है, हम लोग 3 तला में रहते हैं। हम लोग नहीं मांगे, हम लोग वही बोले कि बिल्डिंग में जनरली जो लोग नहीं दिया है वो लोग मतलब क्या है, मतलब वही हम लोग पूछे जनरली क्योंकि हम लोग दे रहे हैं तो मेरा राइट है पूछने का, ठीक है। तो उस बात पे वो लोग 1-2 साल का मेंटेनेंस नहीं दिए है, ठीक है। तो उस बात पे वो लोग हमसे हाथापाई करने लगे, मारे और फिर लड़का लोग को बुला के लेकर हम लोग का घर में घुस के मारे हैं। क्यों मारा, इतनी घटना घटा है, क्या लगा? वही तो समझ नहीं आया, वही समझ में नहीं आया। वही उन लोग को वही लगा कि हम लोग उसको क्यों पूछे कि मेंटेनेंस क्यों दिए, वो लोग मेंटेनेंस क्यों नहीं दिए है, वो हम लोग उन लोग को क्यों पूछे। वो उनका दादागिरी है, गुंडागर्दी है कि भाई हम मेंटेनेंस दिए हैं आप क्यों नहीं दिए, मेरा तो पूछने का राइट है। तो वही चीज़ वो लोग वो ले लिया कि भाई तू हमको क्यों पूछे, तुम कौन हो गए पूछने वाला। ईगो नहीं, ये होता है गुंडागर्दी। और उसी का चलते वो लोग हम लोग का घर में घुस के हम लोग का मार डालने का कोशिश किया है। घर में ढुक के मारा लड़का लोग। हाँ, हम लोग नए नए हैं, पहली बार मीटिंग अटेंड किया है। हम लोग का 2 महीने वो इसका झमेला पूरा बिल्डिंग से। पहले वो लोग रहते थे टालीगंज। पार्टी करते हैं कोई, वो लोग को हमको नहीं पता पार्टी करते हैं ना क्या करते हैं, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन गुंडागर्दी बहुत करते हैं। हाँ, आप लोग अभी डरे हुए हैं? अभी बहुत डरे हुए हैं। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আকাশ সিং, তার বাবা রাধেশ্যাম সিং কি বলছেন শুনুন। ঘটনা ঘটেছে কি মেনটেনেন্স যেটা হয়েছে তো ও খরচা উর্চা কি হয়েছে সেই জন্য সেক্রেটারি ক্যাশিয়ার সব জুটান করেছে কি মানে মিটিংয়ে হয়ে হিসাব হয়ে যায়। তাহলে ছাতে যখন লোক গেছে তো কিছু লোক নিচনে ছিল তো বলে না নিচনে আসো। নিচে গেছে তো যেটা পুরানো মানে এখনও ওই আছে ক্যাশিয়ার সেক্রেটারি, ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে তো লোক বলছে কি মানে রাধাশ্যাম সিং এত টাকা। আমি বলে কি ভাই আমরা এই কন্ডিশন আমার তো 10,000 টাকা কেটে দিয়েছে, তারপরে আমি 1 সাল পর্যন্ত তোমাকে এই দিয়েছি মেনটেনেন্স দিয়েছি, এই যেটা ডিউ আছে তোমার জন্য গলতি হয়েছে কেউ আসে না সেই দিনে মিটিংয়ে যখন হয়েছে। তাহলে এই লোক বললো আমাকে কি ভাই ঠিক আছে আপনি যে ইচ্ছা তাহলে করো। তো আমি রোকে দিয়েছি যখন নির্ণয় হয়েছে তাহলে আমি দিয়েছি 13,700 টাকা বাকি আছে সেটা দিয়ে দেবো।
ও 3 মাস হলো, ও আসতে বলছে কি আকি আর যার বাকি আছে ওকে ইন্টারেস্ট জোড়ো, ব্যাজ জোড়ো। আরে তুমি যখন আগের মধ্যে থাকবে তাহলে তো বলবে, তুমি তো 3 মাস হয়েছে। ওর পরে মানে একদম করে দিয়েছে। তারপরে আমার ছোট ছেলে বসে আছে, ছোট ছেলে মধ্যে হাতাপাই করে দিয়েছে। ও বড় ভাইকে আপনার ফোন করেছে, বড় ভাই এসে আমার ছোট ছেলেকে মার ঠাসা মেরে দিয়েছে। ওর ভাই, বড় ভাই। হ্যাঁ ওরা মারধর করেছে প্রথমে? হ্যাঁ, ওই নিচু নেই, প্রথমে ওরাই করেছে? হ্যাঁ প্রথমে ওইটাই করেছে। তারপরে হয়েছে, তাহলে উপরে আমি ডেকেছিলাম, গেছি, তাহলে ও রড নিয়ে এইরকম রড চালিয়েছে কি যখন আমি মানে এইরকম মাথা না করলে আমার মাথাও ফেটে যেত। কিন্তু এখান থেকে লেগে গেছে, দেখুন এখানে মানে সোজা আছে, হ্যাঁ হাতে ফুলে গেছে। ওর রড যেটা চালিয়েছে না, হ্যাঁ ও চালিয়েছে, ও রড এর মধ্যে লেগে আর পড়ে গেছে, তো নিজে ওর রডেই নিজে লেগে গেছে। আপনার ছেলে এখন কোথায়? আমার ছেলে ওই মেরেছে, সেটা গিয়েছে ডক্টরে দেখাতে জন্য। আমি ঝগড়া ঝঞ্ঝট চাই না দাদা, এতদিন হয়ে গেছে বিল্ডিং। প্রতিনিধি হিমাদ্রি ঘোষ পুরো ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, শুনুন। শুধু যে খুনের হুমকি বলবো না, তার ফলাফলও দেখা যাচ্ছে। দু ভাইকে আজকে টিএল জয়সওয়াল হসপিটালে ভর্তি থাকতে হয়েছে, তাদের চিকিৎসা চলছে। একজনের চোখের অবস্থা খুব খারাপ এবং অন্যজন মার খেয়েছে, কিন্তু যার চোখের অবস্থা খুব খারাপ তার কন্টিনিউ ওখান থেকে ব্লাড বেরোচ্ছে এবং তাকে মারার চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছিল কাল দুপুর বেলা 36 নম্বর রবীন্দ্র সরণি লিলুয়া, এবং এখানে যে আবাসটা ছিল সেই আবাসনে একজন ফ্যামিলি সেখানে 2 বছর ধরে কোনো মেনটেন্যান্সের টাকা দিচ্ছিল না। তার প্রতিবাদ এই দুই ভাই করে এবং এই দুই ভাই করার জন্য তাদের সঙ্গে প্রথমে বচসা হয় এবং ধাক্কাধাক্কি হয়। তারপরে সেই মিটিং লোকজন থাকার জন্য সেখান থেকে বেরিয়ে যায় এবং তারা যে যার বাড়িতে চলে যায়। এবং তার কিছুক্ষণ পর 10 থেকে 15 মিনিট পর ওই যার সঙ্গে ঝামেলা হয়, সেই ঝামেলার সময় তখন কিছু করেনি, ধাক্কাধাক্কি করেছিল। তারপর সে তার দলবল নিয়ে আসে এবং দু ভাইকে একদম দরজায় বেল বাজিয়ে তাকে ডাকা হয়। বেল বাজিয়ে ডাকলেই যখনই দু ভাই বেরোয় এবং তাদের দুজনকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এই মারধরের জন্য একজনের চোখের অবস্থা খুব খারাপ, আর সেই চোখটা হয়তো নষ্ট হলেও হয়ে যেতে পারে, কিন্তু চিকিৎসা চলছে জয়সওয়াল হসপিটালে। অন্যজনও তার ভাই, সেও কিন্তু ওখানে রয়েছে। জিৎ জেবারি এবং কেতন জেবারি, এই দুই ভাই কিন্তু এখন হসপিটালে ভর্তি। লিলুয়া থানার পুলিশ এই তদন্তে নেমেছে এবং তদন্ত এখনো পর্যন্ত কাউকে অ্যারেস্ট বা আটক করা হয়নি। हम लोग बिल्डिंग में जनरली हम लोग पूछे, हम लोग नए नए आए, एक सेकंड, तो हम लोग नए नए, तो हम लोग को कुछ पता नहीं क्या है, तो हम लोग वही पूछे, ठीक है। हमरा ঘটেছে কি মেইনটেনেন্স যেটা আপনারা দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করে নিন ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।